സാധിക്കുന്നവർക്ക് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാം കേട്ടോ. വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടോ, അതല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാം. Enter this gates with thanksgiving in your hearts. Enter his courts with praise. Enter his gates with thanksgiving in your hearts. For he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. Jesus has made me glad. Enter his courts with thanksgiving in your heart, for he has made me glad. Good evening. Good evening. Yeah. Can you switch on your videos at least? Okay. Maybe Anup can, as people introduce, Anup can focus their video. So now I am talking. Once I finish talking, I want everybody to introduce your name and from where you are connected. Before that, I'll introduce the celebrants. We have Mukhya Karmikan, Nammude Priyapetta Achan Vijayan Joseph. Then we have Johnson Joseph. Yeah, namakariam Johnson. Pinne namakku homely tharuna Josian. So Josian Joseph. So we have three Joseph here. So today namakariam East of St. Joseph, and I said Karmikan. Karmikan, right? In my language, Karmikan means like a person who work. Like today is also the feast of people who work, Labor Day. So even though we say Karmikan, it's a minister, but also it is God who is working. So we welcome you, Father, and we request you to celebrate. But before that, I want to introduce everyone. Anu, please put the video of each one. Anthony, can you introduce? Anthony brother, mic is mute. അപ്പൊ എന്റെ പേര് അനൂപ്. ഞാനും ശില്പയും രണ്ട് പിള്ളേരും ഞങ്ങള് ഫബ്രിയാനോയിലാണ് ഇപ്പൊ താമസിക്കുന്നത്. ഞങ്ങള് ശരിക്കും ചാലക്കുടിയിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങളിവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ പറയാം. എന്റെ പേര് കിരൺ. ഞാനിപ്പോ മിലാനിലാണ്. ഞാൻ എറണാകുളത്താണ് വരുന്നത്. എന്റെ വീട് എറണാകുളത്താണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. എന്റെ പേര് സിബി. ഞാൻ ഇപ്പൊ മിലാനിലാണ്. ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യണില്ല. നേഴ്സായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു. ഇപ്പൊ 1 വർഷമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണില്ല. എൻ്റെ പേര് ജോസ്മോൻ. വൈഫ് അന്ന. ഞങ്ങൾക്ക് 3 കുട്ടികളാണ്. കമില്ല, ജോർജോ, മരിയ തെരേസ. ഞങ്ങൾ റോമിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. ഇവിടെ തന്നെയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. Io sono Gioia e studio qui a Roma, sono nata e cresciuta qui e niente. എൻ്റെ പേര് സിബി. വീട് നാട്ടില് ചാലക്കുടിയാണ്. ഇവിടെ റോമിലാണ്. വൈഫ് റോയ്സി, പിന്നെ ഗ്രേസ്, ഒരു മോള് ഗ്രേസ്. ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ റോമില് ട്രാവൽ ഏജൻസി ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. എന്റെ പേര് സൽമ. എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് ജൂലിയസ്. ഞങ്ങൾക്ക് 2 മക്കള്, എർജിനും ഏവി. താമസിക്കുന്നത് ഫബ്രിയാനോയില്, ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ. എന്റെ പേര് ഹെപ്റ്റി. ചേട്ടന്റെ പേര് റോയി. പുള്ളിക്കാരൻ ഇപ്പൊ സ്ഥലത്തില്ല, ഒന്ന് പുറത്തു പോയിട്ടുണ്ട്. 2 മക്കള്,
ഹാരോൺ, നിഹാര. ഞങ്ങൾ നാട്ടില് കാസർഗോഡാണ്. ഇവിടെ ഫൊസാത്തോ എന്ന് പറയും, ഫൊസാത്തോ ദി വീക്കോ, ഫബ്രിയാനയുടെ അടുത്തായി. നോളി, സിജു. എനിക്ക് 3 കുട്ടികളാണ്. ഇവിടെ റൂമിൽ. എൻ്റെ പേര് ആർഷ. ഞാൻ ഇവിടെ സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്. മേരി ചേച്ചി. ഓക്കെ. എൻ്റെ പേര് മേരി. ഹൗസ് വൈഫായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു. വീട് എറണാകുളം. ഓക്കെ, നമ്മള് എല്ലാവരും പരിചയപ്പെട്ടു, എല്ലാവരും പറഞ്ഞു തോന്നണേ അല്ലേ? Brother Anthony. I am Brother Anthony. I am Jesus Youth Seminarian and studying in College Urban. Okay. Yeah, Father, I think we all completed introducing. Benvenuti, celebriamo insieme questa messa. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Con il tuo spirito. My dear brothers and sisters in Jesus Christ, today we are celebrating the feast of Saint Joseph the Worker. The Gospel says or addresses Jesus as son of the carpenter. Therefore, let us dedicate this day for all the workers who are really working hard to earn their livelihood and also working hard to support their families. And also, I especially remember today my father, who is Mr. Joseph, whose death anniversary today. Per celebrare questo messa degnamente riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente, a voi fratelli, che ho molto peccato, pensiero, parola, opere, Omissioni. per la mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Maria, Vergine Maria, alle angeli, santi, i voi fratelli, di pregare per me, Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
Lord, have mercy on us all. Lord, have mercy on us. Lord, have mercy on us all. Lord, have mercy on us. Christ, have mercy on us all. Christ, have mercy on. Christ, have mercy on. Christ, have mercy on. God, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Preghiamo. O Dio, che nella provvidenza hai chiamato l'uomo a cooperare con il lavoro al disegno della creazione. Fa che per l'intercessione e l'esempio di San Giuseppe siamo fedeli alle responsabilità che ti affidi e riceviamo la ricompensa che ci prometti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Amen. ലോലി ചേച്ചി. അപ്പസ്തലന്മാരുടെ പ്രവർത്തനം 9-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 20 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. വിജാതിയരുടെ രാജാക്കന്മാരുടെയും ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെയും മുമ്പിൽ എന്റെ നാമം വഹിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പാത്രമാണ് അവൻ. സാവൂൾ അപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ നേരെ വധഭീഷണി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അവൻ പ്രധാന പുരോഹിതനെ സമീപിച്ച് ക്രിസ്തു മാർഗം വഴി സ്വീകരിച്ച സ്ത്രീപുരുഷന്മാരിൽ ആരെ കണ്ടാലും അവരെ ബന്ധസ്ഥനാക്കി ജെറുസലേമിൽ കൊണ്ടുപോകുവാൻ ദമാസ്കസിലെ സിനഗോഗുകളിലേക്കുള്ള അധികാരപാത്രങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അവൻ യാത്ര ചെയ്ത് ദമാസ്കസിനെ സമീപിച്ചപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആകാശത്ത് നിന്ന് ഒരു മിന്നലൊളി അവന്റെ മേൽ പതിച്ചു. അവൻ നിലം പതിച്ചു. ഒരു സ്വരം തന്നോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടു, സാവൂൾ, സാവൂൾ, നീ എന്തിനെന്നെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു? അവൻ ചോദിച്ചു, കർത്താവേ, അങ്ങ് ആരാണ്? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മറുപടി ഉണ്ടായി, നീ പീഡിപ്പിക്കുന്ന യേശുവാണ് ഞാൻ. എഴുന്നേറ്റ് നഗരങ്ങളിലേക്ക് പോവുക. നീ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അവിടുന്ന് വെച്ച് നിന്നെ അറിയിക്കും. അവനോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്തിരുന്നവർ സ്വരം കേട്ടെങ്കിലും ആരെയും കാണുകയാൽ സംസ്ഥരായി നിന്നുപോയി. സാവൂൾ നിലത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു. കണ്ണുകൾ തുറന്നിരുന്നിട്ടും ഒന്നും കാണാൻ അവന് കഴിഞ്ഞില്ല. തന്മൂലം അവർ അവനെ കൈക്ക് പിടിച്ച് ദമാസ്കസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. 3 ദിവസത്തേക്ക് അവന് കാഴ്ചയില്ലായിരുന്നു. അവനൊന്നും ഭക്ഷിക്കുകയോ പാനം ചെയ്യുകയോ ചെയ്തില്ല. അനനിയാസ് എന്നു പേരായ ഒരു ശിഷ്യൻ ദമാസ്കസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദർശനത്തിൽ കർത്താവ് അവനെ വിളിച്ചു. അനനിയാസ്. അവൻ വിളി കേട്ടു, കർത്താവേ, ഇത് ഞാൻ. കർത്താവ് അവനോട് പറഞ്ഞു, നീ എഴുന്നേറ്റ് റജു വീതി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന തെരുവിൽ വെച്ച് യൂദാസിന്റെ ഭവനത്തിൽ താർസോസുകാരനായ സാവൂളിനെ അന്വേഷിക്കുക. അവൻ ഇതാ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അനനിയാസ് എന്നൊരുവൻ വന്ന് തനിക്ക് വീണ്ടും കാഴ്ച ലഭിക്കാൻ തന്റെ മേൽ കൈകൾ വെക്കുന്നതായി അവൻ ഒരു ദർശനം ഉണ്ടായിരുന്നു. അനനിയാസ് പറഞ്ഞു, കർത്താവേ, അവിടുത്തെ വിശുദ്ധർക്കെതിരായി അവർ ജെറുസലേമിൽ എത്രമാത്രം തിന്മകൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വളരെ പേരിൽ നിന്നും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയും അവിടുത്തെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന സകലരെയും ബന്ധസ്ഥരാകുവാനുള്ള അധികാരം പുരോഹിത പ്രമുഖന്മാരിൽ നിന്ന് അവൻ സമ്പാദിച്ചിരുന്നു. കർത്താവ് അവനോട് പറഞ്ഞു, നീ പോവുക. വിജാതിയുടെയും രാജാക്കന്മാരുടെയും ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെയും മുമ്പിൽ എന്റെ നാമം വഹിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പാത്രമാണ് അവൻ.
എന്റെ നാമത്തെ പ്രതി അവൻ എത്രമാത്രം സഹിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് അവന് ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കും. അനനിയാസ് എന്ന് ആ ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് അവന്റെ മേൽ കൈകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, സഹോദരനായ സാവൂൾ, മാർഗമധ്യേ നിനക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട കർത്താവായ യേശു നിനക്ക് വീണ്ടും കാഴ്ച ലഭിക്കുന്നതിനും നീ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയുന്നതിനും വേണ്ടി എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു. ഉടൻ തന്നെ ചെതുമ്പല് പോലെ എന്തോ ഒന്ന് അവന്റെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് അടർന്നു വീഴുകയും അവന് കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്തു. അവൻ എഴുന്നേറ്റ് ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ചു. അനന്തരം അവൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ശക്തി പ്രാപിക്കുകയും ഡെമാസ്കസിലെ ശിഷ്യന്മാരുടെ കൂടെ കുറെ ദിവസം താമസിക്കുകയും ചെയ്തു. അധികം താമസിയാതെ യേശു ദൈവപുത്രനാണെന്ന് അവൻ സിനഗോഗുകളിൽ പ്രഘോഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. ദൈവവചനമാണ് നാം കേട്ടത്. പ്രതിവചന സങ്കീർത്തനം. നിങ്ങൾ ലോകമെങ്ങും പോയി എല്ലാ സൃഷ്ടികളോടും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുകയും ജനതകളെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവിൻ, ജനപദങ്ങളെ അവിടുത്തെ പുകഴ്ത്തുവിൻ. നിങ്ങൾ ലോകമെങ്ങും പോയി സകല സൃഷ്ടികളോടും സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കുവിൻ. നമ്മോടുള്ള അവിടുത്തെ കാരുണ്യം ശക്തമാണ്. കർത്താവിന്റെ വിശ്വസ്തത എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നു. കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവിൻ. നിങ്ങൾ ലോകമെങ്ങും പോയി ജനതകളോട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവിൻ. നമ്മുടെ കർത്താവിനെ യേശു ഈ ഭൂമകാലത്ത് അവസാനിപ്പിച്ചതിനു ശേഷം അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് സ്വദേശത്ത് വന്ന് അവരുടെ സിനഗോഗിൽ പഠിപ്പിച്ചു. അവർ വിസ്മയഭരിതരായി ചോദിച്ചു, ഇവന് ഈ ജ്ഞാനവും ശക്തിയും എവിടെ നിന്ന്? ഇവൻ ആ തച്ചന്റെ മകനല്ലേ? മറിയമല്ലേ ഇവന്റെ അമ്മ? യാക്കോബ്, ജോസഫ്, ശിമയോൻ, യൂദാസ് എന്നിവരല്ലേ ഇവന്റെ സഹോദരന്മാർ? ഇവന്റെ സഹോദരിമാരെല്ലാം നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടല്ലോ. പിന്നെ ഇവന് ഇതെല്ലാം എവിടെ നിന്ന്? അവർക്ക് അവനെ ഇടർച്ചയുണ്ടായി. യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു, പ്രവാചകൻ സ്വദേശത്തും സ്വഭവനത്തിലുമല്ലാതെ മറ്റെങ്ങും അവമതിക്കപ്പെട്ടു. അവരുടെ അവിശ്വാസം നിമിത്തം അവൻ അധികം അത്ഭുതങ്ങൾ അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. കർത്താവിന്റെ സുവിശേഷം. സ്തുതി. ക്രിസ്തുവിലത്രയും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സഹോദര വൈദികരെ, പ്രിയ അപ്പച്ചന്മാരെ, അമ്മച്ചിമാരെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, പ്രിയ കുഞ്ഞുമക്കളെ, ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങളൊരു ഓൺലൈനിൽ
കുർബാനക്ക് പങ്കെടുക്കാനായിട്ടൊരു അവസരം ദൈവം തന്നത്. ദാസച്ചനാണ് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു അവസരം ഒരുക്കിയത്. അപ്പൊ ഈ പരിചയപ്പെട്ടതിൽ ഞാൻ കണ്ട കുറച്ചുപേരെ മാത്രമേ എനിക്ക് പരിചയമുള്ളൂ. മേരി ചേച്ചിനെ അറിയാം, ജിജിനെ അറിയാം, അങ്ങനെ കുറച്ച് പേര്. സെമിനാരിക്കാരനായിരുന്നു ജിസിക്ക് ഒരുപാട് അച്ഛനായിട്ട് പിന്നെ കുറിച്ചാണ് വരുന്നത്. അതിലെങ്ങനെ വരുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും സാധിച്ചിട്ട് സന്തോഷമുണ്ട്. ഇന്ന് യൗസേപ്പ് പിതാവിന്റെ തിരുനാളായിട്ട് 3 സന്ദേശങ്ങളാണ് ചെറുതായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നമ്മള് ആദ്യത്തെ വായനയില് ജെറുസലേം മുതൽ റോമ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പൗരസ്ത്യ ഭാഗം മുഴുവനും വചനം പ്രസംഗിച്ച വിശുദ്ധ പൗലോസിന്റെ സാവളിലുണ്ടായ ഒരു മാനസാന്തരത്തെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ശ്രവിച്ചത്. 3 കാര്യങ്ങളാണ് അതിലുള്ളത്. ആദ്യമായിട്ട് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് നമ്മളോട് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന് നമ്മെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട്. നാം വായിക്കുന്നത് പോലെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ രൂപാകുന്നതിന് മുമ്പേ ദൈവത്തിന് നമ്മെ കുറിച്ചൊരു പദ്ധതിയുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചവരെ ശിക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് പുരോഹിതനിൽ നിന്ന് അനുവാദം മേടിച്ചുകൊണ്ട് ദമാസ്കസിലേക്ക് സാവൂള് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ വഴിക്ക് വെച്ചാണ് ഒരു മിന്നലൊളി അവന്റെ മേൽ പതിക്കുകയും താഴേക്ക് വീഴുകയും കാഴ്ചശക്തി നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടല് ഒരിക്കലും അവൻ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിൽ ആയിരുന്നു. അവിടെ നിന്നാണ് സാവൂളിൽ നിന്ന് പൗലോസിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ദൈവം വഴിയൊരുക്കിയത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത വിധത്തിലായിരിക്കും ദൈവം ഇടപെടുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവത്തിന് നമ്മെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട്. ആ വഴിക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കി ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വഴിയിലൂടെ പോകാനുള്ള ആ ഒരു മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം സ്വാതന്ത്ര്യം എപ്പോഴും നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ദൈവഹിതം മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് ആ വഴി പോകുന്നത്. രണ്ടാമതായിട്ടുള്ളത് അനനിയാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശിഷ്യനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഈ ശിഷ്യനാണ് കർത്താവ് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത്, നീ ക്രിജുവേദി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന തെരുവിൽ ചെന്ന യൂദാസിന്റെ ഭവനത്തിൽ താർസോസുകാരനായ സാവൂളിനെ അന്വേഷിക്കുന്നു. ഈ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ദൈവത്തിന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എത്ര കൃത്യമായി അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. സാവൂളിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് എവിടെയാണ്, ഏത് വഴിയിലാണ്, എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അത് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഇയാള് അനന്യാസ് തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അവര് ക്രിസ്തു മതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന് പിന്നാലെ പോകുന്നവരെ ശിക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്ന സമയമാണ്. അങ്ങനെ എന്തിനാണ് അയാളെ വിളിക്കുന്നത് ചോദിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ദൈവം കൊടുക്കുന്ന മറുപടി, നീ പോവുക, വിജാതരുടെയും രാജാക്കന്മാരുടെയും ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ മുമ്പിൽ എന്റെ നാമം വഹിക്കുവാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പാത്രമാണ് അവൻ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും അനനിയാസായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചില വ്യക്തികളുണ്ടാകും. ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളാകാം, നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളാകാം, നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നവരാകാം, ഒരുപക്ഷെ യാദൃശ്ചികമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടുന്നവരാകാം. ആരായാലും ദൈവം ഒരാൾക്ക് ആ നിയമം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ ആയിരിക്കും അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുക. ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തില് ഞാൻ 4ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയം, 4ാം ക്ലാസ്സിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആ സമയത്ത് തുടങ്ങുന്ന സമയമാണ്. അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ വീട് പാലക്കാട്ടും POCയുടെ ഒക്കെ അടുത്താണ്, ബൈബിളൊക്കെ പ്രിന്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ POCയുടെ കീഴിൽ PCD എന്നുള്ള സെന്ററിൽ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് കൊടുക്കുക. അപ്പച്ചനോമിച്ച് അവിടെ കൊണ്ട് ആക്കി ട്യൂഷന് മാത്രം ശനിയാഴ്ച. അപ്പൊ അവിടെ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നവംബർ 14-ാം തീയതി ശിശു ദിനത്തിന്റെ അന്ന് ചാച്ചനെ ഗുരുവായിട്ട് POC ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഒരു പ്രസംഗം പറയാനായിട്ട് എന്നെ എടുത്തത്. പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും സിസ്റ്റർ ഗ്രേസ് സിസ്റ്റർ എന്നോട് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, മോനെ ആരോടും പറയരുത്, നിനക്ക് അച്ഛനാകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് 4ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടേക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു
എന്താ പറയാ, ആരോടും പറയരുത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് നേരെ ഓടി ടീച്ചർ അമ്മച്ചിയോട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അമ്മച്ചിനോട് മോനെ നീയും ആരോട് പറയണ്ട, നീ മാതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി. അന്ന് മുതല് മാതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കും. ഇങ്ങനെ ഒരു അച്ഛനാകാനുണ്ട് യോഗ തന്നെ, പക്ഷെ അച്ഛനോടും അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു. പള്ളികളിൽ അന്ന് മുതൽ കുർബാന പോകുമ്പോ വികാരിച്ചനാണ് കുർബാന ചെല്ലുന്നതെങ്കിലും ഞാൻ കണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ ഇതേപോലെ ഉടുപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കുർബാനക്ക് നിൽക്കുന്നു, കുർബാന കൊടുക്കാൻ വരുമ്പോ മാതാക്കന്മാരോട് ചുറ്റും നിൽക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആഗ്രഹം വർദ്ധിച്ചു വന്നു. 8ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോ പോയി വികാരിച്ചനെ കണ്ടു അമ്മച്ചിയായിട്ട്. പക്ഷെ നിനക്ക് പ്രായമായിട്ടുള്ള കോഴ്സ് കൂടി കഴിയട്ടെ. 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും വികാരിച്ചൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ കോഴ്സ് വേണ്ടി പോകും. ആ സമയത്ത് സെമിനാരി ചേർന്നില്ല. പക്ഷെ +2 കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഉള്ളിനുള്ളിൽ ആഗ്രഹം കാരണം വേറൊരു വികാരിച്ചനായിരുന്നു. അച്ഛൻ പറഞ്ഞു നീ അതിലെ സെമിനാരി ചെല്ലാൻ പോകും. അപ്പൊ അവിടുത്തെ അച്ഛൻ എനിക്കൊരു ഫോം തന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ അച്ഛനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയുള്ള അച്ഛനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഈ ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ഡൗട്ടായി. ദൈവം എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ അറിയാം? അച്ഛനാകാനുള്ള യോഗ്യത എനിക്കുണ്ടോ? ആര് പറയും? വീണ്ടും ആ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ഞാൻ അതും കൊണ്ട് ആലോചിച്ച് അമ്മച്ചി പറഞ്ഞു ചേട്ടൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു കപ്പുച്ചിനുള്ള പൊന്നുരുതിയുള്ള കപ്പുച്ചിന്റെ അടുത്ത് പോയി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു. കുമ്പസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അച്ഛനാകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷേ ദൈവം വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് എങ്ങനെ ഞാൻ അറിയാം? അന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞൊരു വചനം ഇപ്പോഴും എന്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. ആ വചനം ഇങ്ങനെയാണ്: നിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളില് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ വേറെ ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ട, മുമ്പോട്ട് പോകും. ആ ഒരു വചനം കണ്ട് വേറൊന്നും ആലോചിച്ചില്ല. സെമിനാരിൽ ചേർന്നു. കലപ്പയിൽ കൈവച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും പിന്തിരിഞ്ഞ് നോക്കരുതെന്ന് പറയാം. അതേപോലെ പിന്നീട് ഒരിക്കലും എനിക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വന്നില്ല. എപ്പോഴും ദൈവം എന്നെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിനൊരു പദ്ധതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും. ഒരുപക്ഷെ മാതാപിതാക്കന്മാരോ സഹോദരങ്ങളോ നമ്മളെ കൂടെയുള്ളവരാണ്. അവര് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നല്ലത് എപ്പോഴും തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. മൂന്നാമതായിട്ട് ഇതിലുള്ളത് അനന്യാസ് വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് കഴിയാൻ നേരത്ത് നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്, വീണ്ടും കാഴ്ച ലഭിച്ച് നീ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അയച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വായിക്കുന്ന വചനം, അധികം താമസിയാതെ യേശു ദൈവപുത്രനാണെന്ന് അവൻ സിനഗോഗുകളിൽ പ്രഘോഷിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവന് കിട്ടിയ ഒരു ധൈര്യമാണ്. നമുക്കറിയാം, പെന്തക്കോസ്ത് തിരുനാൾ കൊണ്ട് ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദിവസമാണ്. പരിശുദ്ധാത്മയോടൊപ്പം അപ്പോസ്തലന്മാർ ശിഷ്യന്മാർ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോഴാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ലഭിച്ചത്. നമ്മളിന്ന് മെയ് മാസമാണ്, മാതാവിന്റെ മാസം. തീർച്ചയായിട്ടും അമ്മയോടൊത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിയാൻ നേരത്ത് അതിന്റെ അനുഗ്രഹം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ അമ്മയോടൊത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വിശുദ്ധ ബലിയിൽ ഒരുമിച്ച് പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ദൈവം ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ചേരാനുള്ള അവസരം തരുന്നു. ദിവ്യകാരുണ്യ ഈശോയ്ക്കുള്ള ആ ഒരു അനുഗ്രഹം വേറെ ആർക്കും ഈ ലോകത്ത് വരാനായിട്ട് പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഹൃദയം കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും നാം ഹൃദയം കൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം സാധിച്ചു തരും. അവസാനമായിട്ട് സുവിശേഷത്തിൽ നാം കേട്ടു, ഈശോ വചനങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഇവൻ ആ തച്ചന്റെ മകനല്ലേ, മറിയമല്ലേ ഇവന്റെ അമ്മ? തീർച്ചയായിട്ടും യൗസേപ്പ് പിതാവ് ഒരു തച്ചനായിരുന്നു, മരപ്പണിക്കനായിരുന്നു. കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് മാതാവിനെയും ഈശോയും യൗസേപ്പ് പിതാവ് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത്. യൗസേപ്പ് പിതാവ് മാത്രമല്ല, മകൻ ഈശോയും പരസ്യ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് വരെ ഈശോയും ഈ തച്ചന്റെ പണി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യൗസേപ്പ് പിതാവിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കന്മാരെ കുറിച്ചാണ്. എത്രയോ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമ്മുടെ അപ്പനും അമ്മയും ഒക്കെ നമ്മെ വളർത്തിയത്. ഓർക്കുന്നൊരു കാര്യം, ഒരു വീട്ടില് ജോലി കഴിഞ്ഞു പുറത്തു പോയിട്ട് അപ്പം വരുമ്പോ എപ്പോഴും മക്കളോട് ഉമ്മ കൊടുക്കും, സ്നേഹം കൊണ്ട്. എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരു ദിവസം മോൾ ഓടി വന്ന് അപ്പം കയറി വരുന്നു. മോൾ അപ്പനെ പിടിച്ച് ഉമ്മ വെക്കാനായിട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് വിയർപ്പിന്റെ മണം വരുന്നുണ്ട്. വിയർപ്പിന്റെ നാക്ക് വരാൻ നേരത്ത് അവൾ ഉമ്മ കൊടുക്കാണ്ട് ഓടി അടുക്കളയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്.
എന്നിട്ട് അടുക്കളയിൽ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണം വെക്കുന്ന അമ്മയോട് പറയുന്നത് എന്ത് വിയർപ്പിന്റെ നാറ്റമാണ് നമ്മുടെ അച്ഛൻ വെറുതെ കളിയാക്കുന്നത്. അമ്മ പറഞ്ഞു, മോളെ അത് വിയർപ്പിന്റെ ഗന്ധമല്ല, അമ്മ ഇപ്പോൾ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കഞ്ഞിയുടെ ഗന്ധമാണ്, നമുക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്ന ഈ കറികളുടെ മണമാണ്, നീ പോയിട്ടിരിക്കുന്ന പുത്തനുടുപ്പിന്റെ മണമാണ് അതിനുള്ളത്, നീ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുത്തൻ പുസ്തകങ്ങളുടെ ഗന്ധമാണ്, നാം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അപ്പന്റെ ആ ഗന്ധമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നാം ആയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അപ്പനും അമ്മയുടെയും നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ വലിയൊരു ഫലമാണ്. ഒരിക്കലും നമ്മുടെ അപ്പനും അമ്മയും ഒരിക്കലും മറന്നു പോകാതിരിക്കാനും അവര് നമ്മോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിൽ എപ്പോഴും ആയിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. പ്രഭാഷണങ്ങളുടെ പുസ്തകം 3-9 വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ്: പിതാവിന്റെ അനുഗ്രഹം മക്കളുടെ ഭവനങ്ങളെ ഫലവത്താക്കും. പിന്നെ സുഭാഷിതങ്ങളുടെ പുസ്തകം 23-22 വാക്കില് നിനക്ക് ജന്മം നൽകിയ പിതാവിനെ അനുസരിക്കുക, വൃദ്ധയായ അമ്മയെ നിന്ദിക്കരുത്. ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ചില സമയത്തെങ്കിലും നമ്മൾ ന്യൂസൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ സങ്കടം വരാറുണ്ട്. ഇന്നലെ കണ്ട ഒരാളുടെ പേരിൽ സ്വന്തം അപ്പനും അമ്മയും ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്ന പല കേസുകളും നമ്മൾ വായിക്കാറുണ്ട്. ഒരിക്കലും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ വരാതിരിക്കാനായിട്ട് അപ്പനമ്മമാരും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം, നല്ലതാണെങ്കിൽ നല്ലതെന്ന് പറയുക, തിരുത്താനുള്ള കാര്യങ്ങൾ തിരുത്താനായിട്ട് പറ്റുക. സുഭാഷിതന്റെ പുസ്തകം 23-ാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട്: കുട്ടിയെ ശിക്ഷിക്കാൻ മടിക്കേണ്ട, വടികൊണ്ട് അടിച്ചെന്ന് വെച്ച് അവൻ മരിച്ചു പോവുകയില്ല, അടിക്കുമ്പോൾ നീ അവന്റെ ജീവനെ പാതാളത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പനും അമ്മയും കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്നേഹത്തിന് എപ്പോഴും വലിയ വിലയെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ആയതുകൊണ്ട് ദൈവം നൽകിയ ആ ഒരു സ്നേഹം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ ചെയ്തു തീർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ. ഈശോയും മാതാവും യോസേപ്പ് പിതാവും ജീവിച്ചതുപോലെ ആ തിരുക്കുടുംബത്തില് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും പ്രാവർത്തികമാക്കിക്കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഈശോയും മാതാവും നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കും. Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness this day, fruit of the earth, work of our hands. It will become the bread of life. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness this time we offer fruit of the vine, work of our hands. It will become the cup of joy. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria tua, per il bene di tutta la Chiesa
O Dio, fonte di ogni bene, guarda i doni che ti presentiamo nel ricordo di San Giuseppe e fa che la nostra umile offerta diventi segno della tua protezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella solennità di San Giuseppe. Egli, uomo giusto, da te fu prescelto come sposo di Maria, Vergine e Madre di Dio. Servo saggio e fedele, fu posto a capo della Santa Famiglia per custodire come padre il tuo unico figlio, concepito per opera dello Spirito Santo. Gesù Cristo, nostro Signore, e noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua gloria. Holy, 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 Lord God of hosts, heaven and earth, full of your glory. Hosanna, Hosanna, in the highest. Hosanna, Hosanna, in the highest. Blessed, blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna, Hosanna, in the highest. Hosanna, Hosanna, in the highest. Padre, veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza,
versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua proclamiamo la tua all'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Vescovo Papa Francesco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli Sebastiano e Mrs. Baspinama, che ha chiamato a te questa vita, e come per il battesimo l'ha unito alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendile partecipi della sua risurrezione. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo cuore. Di noi tutti, abbi misericordia. Dona se aver parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con gli apostoli e tutti i santi, che non in tempo che sono crediti, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi, ricordiamo tutte le nostre intenzioni, presentiamo davanti a Dio, preghiamo la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettiamo i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia, vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni inturbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu hai.
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni di secoli e secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con noi. Cambiate un segno di pace. Pace a tutti. Pace. Dio, Che toglie i peccati peccati del del mondo. mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, abbi Abbi pietà di pietà noi. di noi. Agnello Agnello di di Dio, che toglie i peccati che del toglie i mondo, peccati del mondo. dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, Io non sono degno tu. Ma di soltanto una parola e Dio sarà salvata. At the name of Jesus, every knee shall bow, every tongue confess it. King of glory now, though he was truly God, he became a slave, and in his emptiness, all our sins did pay. At the name of Jesus, every knee shall bow, every tongue confess it. King of glory now, to be done to death on the cross of pain. He was exalted when he rose again. At the name of Jesus, every knee shall bow, every tongue confess it. King of glory now, though he was truly God, he became a slave, and in his emptiness, all our sins did pay.
അരൂപിയിൽ നമുക്ക് നാഥനെ സ്വീകരിക്കാം. ഭക്തിയോടെ നമുക്ക് ഏവർക്കും ഏറ്റുചൊല്ലാം. എന്റെ ഈശോയെ, എന്റെ ഈശോയെ, അവിടുന്ന് എത്രയും അവിടുന്ന് പരമദിവ്യകാരുണ്യത്തിൽ എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കുന്നു. അങ്ങയെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളി വരണമേ. കർത്താവേ, വേഗം വരണമേ. ഈ എളിയ ഹൃദയത്തിൽ എഴുന്നള്ളി വരണമേ. എന്റെ സ്നേഹമേ, എന്റെ ഭാഗ്യമേ, എന്റെ ആയുസ്സേ, എഴുന്നള്ളി വരണമേ. എന്റെ ആത്മാവിന്റെ ദാഹം തീർപ്പാൻ എഴുന്നള്ളി വരണമേ. എത്രയും മാധുര്യമുള്ള ഈശോയെ, എന്നെ ശുദ്ധനാക്കുവാൻ എഴുന്നള്ളി വരണമേ. ആമേൻ. Preghiamo. O Dio, nostro Padre, che ci hai accolti alla tua mensa, pace nella nostra vita, sull'esempio di San Giuseppe, rendiamo testimonianza al tuo amore e godiamo i frutti della giustizia e della pace. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, viviamo in pace. Rendiamo grazie. I take this moment to thank all of you joining this beautiful Mass that we celebrated. I hope surely it will bring blessings upon us. It already brought and still it will bring blessings upon us. Thank you and God bless you all. Thank you, Father. We also especially thank fathers for coming and saying the Mass for us, celebrating the Mass, and also giving a very good message for us. അപ്പോൾ അച്ഛന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. Oh, the Mass is ended, children of the Lord, take it for to others, as if it's spoken to. Oh, the Mass is ended, go and tell the Lord. The Lord is good, the Lord is kind, and He loves everyone. Okay, we can just sing thank you Jesus also, just to thank